ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दत्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे जुगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे. मौनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदं व्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यावासं व्यासं नमाम्यहम्. अचतुर्वदनो ब्रह्मः द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः. कृष्णं कमलवक्त्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौ नारायणं हरिः. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदे. सारथ्यमर्जुनस्य कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो व्यामोदोग्धा गोपालानन्दनः पार्थो वत्सस्सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. मलनिर्माचनं वंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्यनिःसृताः. सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः. यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिहयन्महिमाश्रयाणि. कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजलगान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण महिनी कर्णेन वेलाकुला. विश्वत्थामकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णात् खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकी केशवी. नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः तज्ज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः. प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकवाणी ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं.
पाराशर्यवचः सरोजमौनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरारहः पेपीयमानं भूयात् भारतपङ्कजम् हरिमलप्रध्वंसिनश्रेयसे मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथीतां पुराणं विना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशाध्याये सप्तमश्लोकः ಏಳನೆಯ ಶ್ಲೋಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪುಟ 1366 ಪಶ್ಯಾದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್ ಅಶ್ವಿನೋ ಮರುತಸ್ತಥಾ ಬಹೂನಿ ಅದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಾಣಿ ಪಶ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಾಣಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಇಹೈಕಸ್ಥಂ ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪಶ್ಯಾದ್ಯ ಸಚರಾಚರಂ ಮಮ ದೇಹೇ ಗುಡಾಕೇಶ ಯಚ್ಚಾನ್ಯದ್ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲೇ ಸರ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಮ ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪ ಧರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಇಹ ದೇಹೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲೇ ಏಕಸ್ಥಂ ಆ ದೇಹದ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯ ಈಗಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಡನೆಯೇ ಇವತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅನ್ವಷ್ಟಕ ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅಷ್ಟಕ ಅದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವೇದ್ಯೋ ಪೂರ್ವೇದ್ಯೋ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ. ಅದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಈಗ ಅನ್ನುವಂತ ಬರ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣನೇ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಆದ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಇದು 28ನೇ ಇದು ಚತುರ್ಯುಗ, ಅಷ್ಟಾವಿಂಶತಿತಮೇ ಚತುರ್ಯುಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗ. ಸೊ 28 ಆಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೇರೆ, ಒಂದೊಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಇದು ಬರೋದು ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಅದ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಒಡನೆಯೇ ಏನೊಂದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿರುವ ತನಗೆ ಇದೊಂದು ಲೀಲಾ ಮಾತ್ರ ಎಂಬ ಭಾವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು. ಸಮಸ್ತವೂ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆನೂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನಿದು. ಈ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಜಗದಾತ್ಮಾನಂದ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೊಲೆ, ಸುಲಿಗೆ, ದರೋಡೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅದು ಇದು ಬರೀ ಇದೇ ಸುದ್ದಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬರೀ ಅದು ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇ ಇದೆ, ಸುಭಾಷಿತ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ ಬಂದಿದೆ, ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾದದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಭಿಮತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅಭಿಮತವಾದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ. ಅದು ಈಗಲೇ ಇದು ನನಗೊಂದು ಲೀಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇದರಿಂದ ತೋರಿಸೋದು.
ನಾನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ಯ ಇದಾನೀಮೇವ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲದಿ, ಅವನು ಕೃಪಾ ದಯಾನಿದೆ, ಕೃಪಾ ಸಮುದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಕೃಪೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗದಂತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ. ಆ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವಂ ಪೋಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿರಣ್ಮಯೀನ ಪಾತ್ರೇಣ ಸತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ ಹಿತಂ ಮುಖಂ ತತ್ವಂ ಪೋಷನ್ ಅಪಾವೃಣು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮಾಯ ದೃಷ್ಟಯೇ. ಕನ್ನಡಿ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಧೂಳು ಕುಳಿತಿದೆ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ತೆಗೆದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಅಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒರೆಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಕನ್ನಡಿ ಧೂಳು ತೆಗೆದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣಿಸಲ್ವೋ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮರೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 5 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕರಣ ಕಳೆ ಬರಂಬಿತರಸಿ. ಕರಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಕಳೆ ಬರ ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರಣಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸಿದ್ಧನಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದಿದೆ. ಈಗ ನಿನಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತ. ಪ್ರಾಕೃತವಾದಂತಹ ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ನೋಡಲಾರೆ, ನಿನಗೆ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ನಾನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ. ಜಗತ್ಕೃತ್ಸ್ನ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅದು ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಚರಾಚರಂ, ಚರ ಅಚರಂ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೂವಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಮೂವಬಲ್ ಅಂತ. ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರೋದು, ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಚಲಿಸುವಂತದ್ದು ಏನೇನಿದೆಯೋ ಚೇತನಗಳು ಎಲ್ಲವೋ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಾವರವಾಗಿರೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಶ್ಯ, ನೀ ನೋಡು. ಇನ್ನೂ ಏನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಅನ್ಯತೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯತ್ ಯಾವುದನ್ನ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ, ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿರುವವರ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದೇ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಇದು. ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗಳಿದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮಗನೋ ಮೊಮ್ಮಗನೋ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ 60 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ, ಈ ಕತೆ. ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದಕ್ಕೆ.
ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹ ಯಾವುದನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರುಗಳ ಗತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಉಳಿತಾರೆ, ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಗುಡಾಕೇಶ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿದವನಾಗಿ ನಾನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಅರ್ಜುನನೇ. ಗುಡಾಕೇಶ ಅನ್ನೋದು ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಅರ್ಜುನ ಫಲ್ಗುಣ ಪಾರ್ಥ ಕಿರೀಟಿ ಶ್ವೇತವಾಹನ ಬೀಭತ್ಸು ವಿಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಧನಂಜಯ 10 ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕವಿದ್ದಾಗ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲಿನ ಭಯ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗುಡಾಕೇಶ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇದ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ನನ್ನ ದಿಂಬು ಇಲ್ದದ್ದ ನಿದ್ದೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾದಾಗ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ. ಇದು ಏನೋ ಬರೀ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾದ್ದು. ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುಡಾಕೇಶ ನಿದ್ರೆ ಜಯಿಸೋನು. ನಾನು ತೋರಿಸೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದಿರುವಂತ ಅರ್ಜುನನೇ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿರೋನೆ. ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಾಣಿಚ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಚರಾಚರಯುಕ್ತವಾದ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದೇಹದ ಏಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹಿಂದೆ ನಡೆದದ್ದು ಮುಂದೆ ಬರುವುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈಗಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಕೂಡ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ. ಯಚ್ಚಾನ್ಯದ್ರಷ್ಟು ನಿಚ್ಛಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ 26, 27, 33, 34ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಅದು ಸೂಚಿತ. ಅಂದ್ರು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಗತಿ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಂದೆ ಹೇಳೋದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸೂಚನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿರುವ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವೇ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೋಡಲು ಕುತೂಹಲ ಇರುವ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜುನನು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಗ ವಿಭೂತಿಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ. ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನನ್ನ ನನಗ್ ನೋಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿನೀತ ಭಾವನೂ ಇದೆ. ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಬಹುದಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ತೋರಿಸು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನು ಏನನ್ನಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೂ ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ಮನೋಗತವನ್ನು ತಿಳಿದವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಾರ್ತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾದೃಚ್ಛಿಕವಾಗಿದ್ದು ಏನ್ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಕಾಕತಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ರದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಇದ್ರದ್ದು ತಲೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಬಗ್ಸ್ತೀರಿ, ತಲೆ ಬಗ್ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಅವನು ಭಗವಂತ ನೋಡೋದು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ, ನನಗಾಗಿ ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಲೆ ಬಗ್ಸಿದ್ವು, ನಮಗ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಲಿನ ಇದು ಹಣೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಸಿದ್ವಿ. ಹೀಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೃತಿ ನಮಗದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುವಂತ.
ಈ ಜಾಯಮಾನ ಕಟಾಕ್ಷ ಅಂತ ಬರೋದು ಹೀಗೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರು ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೇಳಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆ ಬರಲಿ, ಅದರಿಂದ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇವನ್ ಕೇಳಿದ್ಯೇನೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀನ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ದೇಹ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸರ್ವಾಧಾರತ್ವವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಜಿತವಾಯಿತು. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರ, ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿನ್, ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ. ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪದಗಳು ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿ. ಈಗ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಈಗ ಮಮೈಕಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೇ ತತ್ರಾಪಿ ಏಕಸ್ಥಂ ಏಕದೇಶಸ್ಥಂ ಸಚರಾಚರಂ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ ಪಶ್ಯ ಯಚ್ಛಾನ್ಯದ್ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ ತದಪಿ ಏಕದೇಶೇ ಏವ ಪಶ್ಯ. ತಾನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು, ಇನ್ನು ಯಾವವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಾದ ನೀನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀಯೋ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಮ ನನ್ನ, ಇಹ ಎಂದರೆ ಏಕಸ್ಮಿನ್, ನಾನೀಗ ತೋರಿಸುವ ಒಂದಾದಂತಹ ದೇಹದಲ್ಲೇ, ತತ್ರಾಪಿ ಆ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲೂ, ಏಕಸ್ಥಂ ಅಂದರೆ ಏಕದೇಶಸ್ಥಂ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ, ಸಚರಾಚರಂ ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್, ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ, ಮೊತ್ತಮ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತುಮಾಯ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತುಮಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪದ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ಪಶ್ಯ ನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯಾ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮತ್ತು ಯಚ್ಚಾನ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ಲು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಏನೇನನ್ನ ಬಯಸ್ತೀಯೋ ಅದು, ತದಪಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏಕದೇಶೇ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಯ ನೋಡು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೇ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಹ ದೇಹೇ, ಈ ನಾನು ತೋರಿಸುವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಏಕವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಮುಂದಿನ ಸಂಜೆಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ರೂಪಂ ಐಶ್ವರಂ ಎಂದು ಏಕವಚನ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಏಕಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೇ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಏಕಸ್ಥಂ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿರುವುದು ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥವಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ದೇಹವು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದರಿಂದಲೂ, ಯಾರ್ದೋ ಭಗವಂತನ ದೇಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆದದ್ದಲ್ಲ, ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಯೋನಿಜನ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಅಷ್ಟೇ, ದೇವಕಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಸುದೇವ ಐಕ್ಷ್ಣತ, ವಸುದೇವ ದೇವಕಿಯರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬಾಲಕಂ ಅಂಬುಜೇಕ್ಷಣಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷತ್ವ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಧರಿಸಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಒಂದು ಅವಯವದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನಾಗಿ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಯಚ್ಚಾನ್ಯ ದ್ರಷ್ಟುಮಿಚ್ಛಸಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲೇ ಪಾಂಡವ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಜಯಾಪಜಯ ಮೊದಲಾದವು ಕೂಡ ಅಂತರ್ಗತ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೇಹದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲೇ ಕಾಣುವೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯಿಸಿ ತದಪ್ಯೇಕದೇಹ ಏಕದೇಶೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 8ನೇದು. ನತು ಮಾಂ ಶಕ್ಷ್ಯಸೇ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನೇನೈವ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷಾಂ ದಿವ್ಯಂ ದದಾಮಿ ತೇ ಚಕ್ಷುಃ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ನೀನು ನನಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನಾದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀನು ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲೋದ್ದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಣ್ಣು, ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈಗ ಕುರುಡನಿಗೂ ಕಣ್ಣಿದೆ, ರೆಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ ಕಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನೋಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ
ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ನಾನು ದಿವ್ಯವಾದ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅರ್ಜುನಂಗೆ. ಈ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇವನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ, ಅದು ಅರ್ಥ. ತನ್ಮೂಲಕ ನೀನು ನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪ್ರದರ್ಶಕವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ ಇರುವ ಭಾವವನ್ನು, ದಿವ್ಯ ಅದ್ಭುತ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇನ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ವಚಕ್ಷುಷೈವ ನಿನಗಿರುವ ಈ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಂ ಅಂತಹ ಯೋಗಮೈಶ್ವರ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವ ತನ್ನನ್ನ ಈಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಈ ಚರ್ಮಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ಅವನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚಾವಟಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ತನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಮತ್ ಪಶ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಅದು ದ್ರಷ್ಟು ನೋಡಲು, ಅಂತಹ ಯೋಗವನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅಂತ ನೋಡಲು ನ ಶಕ್ಷಸೆ ಸಮರ್ಥನಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಈ ಚರ್ಮದ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಿಂದ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ನಾನೇನೋ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಶಂಕೆಗೆ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ತೂ ಶಬ್ದ, ತೂ ಅನ್ನೋ ಪದ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೇ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನಾದ ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಷು ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನು ದದಾಮಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಪರಮ ಭಕ್ತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹ ಅದನ್ನೋದು. ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತನಾದವನು ನೀನು ಅಂತಂದ. ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತನಾದ, ಬೇರೆಯವರಲ್ವೋ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಪಾರ್ಶಿಯಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಜುನ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಥವಾ ಪಾಂಡವ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಿಯತಮವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಗಾಡ್, ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಯು ಅಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ನಾಯಮಾತ್ಮ ಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯ ನ ಮೇದಯ ನ ಬಹುಧಾ ಸುಧೇನ ಯಮೇವ ಈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ. ಯಾರನ್ನು ಭಗವಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಅಂತವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಲಭ್ಯ, ಬೇರೆಯವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವನು ಯಾರನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವರುಗಳು ಅವನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಗಾಡ್ ಚೂಸಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಚೂಸಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾನೆ. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನೇನೇನೋ, ಆತ್ಮಕಾಮಃ ಆಪ್ತಕಾಮಃ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪರಮ ಆಪ್ತ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದವನು. ಯಚ್ಛೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ, ನಿನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಯಾವ್ದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ನೀನು ನನಗೆ ಗ್ರಹಿಸು, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ. ಆ ರೀತಿ ಶರಣು ಹೊಂದಿನವರನ್ನ ಅವನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪದ ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯತಮನಾದವನು, ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯತಃ ಮಹಾ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಮೇ ನನ್ನ ಯೋಗ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗವನ್ನ ಕೃಪಾ ಸೌಶೀಲ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಾದಿಗಳು ಈಗಲೇ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಲೀಲಾಸಾರಥಿಯಾಗಿರೋದು, ಉದಾರ ಭಾವದಿಂದ ರಾಜವಿದ್ಯಾ ರಾಜಗುಹ್ಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಮ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಐಹಿಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು, ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ ತದರ್ಥವಾಗಿ ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಗಾದು. ಯೋಗೇಶ್ವರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋದನು ಉತ್ತರ.
ಆಶ್ರಯಣೋಚಿತ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ನಿದರ್ಶನ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಐಶ್ವರಂ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅತ್ಯದ್ಭುತಾಶ್ಚರ್ಯ ವಿಭಕ್ತಿಯುಕ್ತತೆಯನ್ನ ಪಶ್ಯ ನೋಡು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಶರೀರ ಇದ್ದು ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಕಸ್ಸು ಇರುವ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾದ ಪರಾಶರ, ವ್ಯಾಸ, ಶುಕ, ಶೌನಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಉಪದೇಶದಿಂದ ಲೋಕೋಪಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಕೃಪೆಯ ಔದಾರ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಮಣ್ಣವರ್ಕು ವಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರಿಯಾದವನ್ ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ஒரு நாள் ಕಾಣವಾರಾಯೇ, ನಮ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಸಾರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ತಿರುಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್, ಯಾವಾಗ ಅದು ಯಾವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಪೆಯ್ಯಾಳ್ವಾರಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಆಯ್ತೋ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಶಿವನ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಶಿವವಾಕ್ಯರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದಂತಹ ತಿರುಮಣಿಷಿ ಆಳ್ವಾರ್, ನಾನ್ ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾರಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾರೆ, ನಾ ಕಂಡೆ ಅವನನ್ನ, ಈಗ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದೆ. ಇನಿ ಅರಿಂದೇನ್, ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಏನ್ ಸಾರಾಂಶ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅವನು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಡವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಭಗವಂತನನ್ನ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಶುಕ, ವ್ಯಾಸ, ಶೌನಕ, ಪರಾಶರ ಅವರಷ್ಟೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ನೋಡಿದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ. ಹಿಂದೆ ತಿರುತ್ವ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂದು ಯಾರು ಭಗವಂತ ನೋಡಿದವರು ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅವ್ರ ಅನುಭವ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಭಗವಂತನ ಕಂಡವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವರ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಾರಾಂಶ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರುಗಳು ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು? ವ್ಯಾಸ, ಪರಾಶರ, ಶುಕ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ. ತದಿತರರು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಉಪಾಯಗಳಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪೆಯ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷುಸ್ಸು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಮಾನಿತ್ವಂ, ಅದಂಬಿತ್ವಂ ಇವೆಲ್ಲ, ಅಪಹತ ಪಾತ್ಮ, ವಿಜಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿನ ಸಿದ್ಧತೆಗಳೆಲ್ಲ. ಅಪಹತ ಪಾತ್ಮ, ವಿಜರೋ, ವಿಮೃತ್ಯು, ವಿಶೋಕ, ಅಪಿಪಾಸ, ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಈ ಅಷ್ಟಗುಣಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ, ಇವುಗಳನ್ನ ಆತ್ಮಗುಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗೋದಾದೇವಿ ತಿರುಪಾವೈ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನು. ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ, ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ನೋಡುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ನೋಡುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ, ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಅವನನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸೋದು ತಪ್ಪೆ. ಏನಿದ್ರು ಅದು ಸತ್ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸಿಗೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾದ್ರೆ ಅವನು ಮೊದಲು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ, ಆಮೇಲೆ ನನಸಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಂಡ. ಈ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆ ದೊಡ್ಡಯ್ಯ ತಿರುನಕ್ಷತ್ರ ಬಂತು.
ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ವೇದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರನ್ನವರು ಈ ತಿರುಕಡಿಹೈ ಶೋಲಿಂಗರ್ ಅಲ್ಲಿಯವರು, ಆ ಸ್ಥಳದವರವರು. ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಂಚಿಯಲ್ಲಿ ವರದರಾಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಗರುಡೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ಶೋಲಿಂಗರ್ನಲ್ಲಿ ವರದ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಶರೀರ ಜೀರ್ಣವಾಗಿದೆ, ಶಿಥಿಲವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬಂದ. ಅದರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಗರುಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೊರಪಾಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದು ತೆರೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವರದರಾಜ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ವರದರಾಜ, ಕಂಚಿಯಿಂದ ನೇರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ ಆಚರಣೆ ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ದೊಡ್ಡಯ್ಯಾಚಾರ ಒಂದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನೇಕರ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ರಚಿಸಿದ ಜಯದೇವನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಇದೊಂದು ಘಟನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಆಚಾರ್ಯರ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದು. ಇವರಿಗೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕಥೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲೇ ದರ್ಶನವೂ ಆಗತ್ತೆ. ಬದುಕಿದನು ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕುಲಕೋಟಿಗಳು ಉದ್ಧಾರವಾದವು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ. ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ತಿರುಕಂಡೇನ್ ಪೊನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೇನ್ ಅಂತ. ಆ ಅನುಭವದ ಉದ್ಗಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅನುಭಾವಿ ಗೀತೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತೇನೋ, ಅವರ ಅನುಭವ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಗಳಿಯೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಏನು ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ? ಭಗವಂತನೇ ವಿಧಿಸಿದ್ದಂತಹದ್ದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಃ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಇದು. ನನ್ನ ಭಕ್ತನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವನಾದ್ರೆ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಅಂತಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ, ಈ ಷಡಂಗಗಳು ಶರಣಾಗತಿಗಳು. ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ, ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ, ಪ್ರಕ್ಷಿಷ್ಯತೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಃ, ಗೋಪ್ತೃತ್ವ ವರ್ಣಂ ತದ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಂ. ಇವೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮ ಇದು ನಿಕ್ಷೇಪ, ಅದು ಶರಣಾಗತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಿಯಮವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡಿ ಅದನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಆಚರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ. ಈಗ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆನೋ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ರೀತಿನೋ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ? ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ನನ್ನ ರೀತಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ ಸರಿನೇನೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು? ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಮಾಣ? ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು. ಅವರವರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಮುಗಿನೇರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಗೋಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ. ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಈಗ ಮಾತೆತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಮೃತಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಏನೋ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋದು, ರೀಸನಿಂಗು,
ಥಿಂಕಿಂಗು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚು, ಮಣ್ಣು ಮಸಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣವಾಗುತ್ತವ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತಾ ಅಲೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮ ಸ್ಯು ಯಥಾತೆ ತೇಷು ವರ್ತೇರನ್. ಇದು ವೇದದ ಆದೇಶ, ಡಿಕ್ಟಮ್, ಶಾಸನ, ಏತದನುಶಾಸನ ಏವಂ ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಅಹಂ ಮಮ ದೇಹೈಕ ದೇಶೆ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತ್ವಂ ತು ಅನೇನ ನಿಯತ ಪರಿಮಿತ ವಸ್ತುಗ್ರಾಹಿಣ ಪ್ರಾಕೃತೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಮಾಂ ತಥಾಭೂತಂ ಸಕಲೇತರ ವಿಸಜಾತೀಯಂ ಅಪರಿಮೇಯಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ನ ಶಕ್ಷ್ಯಸೆ. ತವ ದಿವ್ಯಂ ಅಪ್ರಾಕೃತಂ ಮದ್ದರ್ಶನ ಸಾಧನಂ ಚಕ್ಷುರ್ದದಾಮಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಮಮ ಮಮ ಅಥವಾ ಮತ್ ಅಸಾಧಾರಣಂ ಮದಸಾಧಾರಣಂ ಯೋಗಂ ಪಶ್ಯ ಮಮಾನಂತ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಯೋಗಂ ಅನಂತ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಂಚ ಪಶ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿದು. ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಏನು ಅಂತ, ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ತು ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದಕ್ಕೂ ಉಚಿತವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಈಗ ನಿನಗಿರುವ ಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷುಷಿನಿಂದ, ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಾದ ಶರೀರದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೀನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತೇನೆ, ತನ್ಮೂಲಕ ನೋಡು ಅಂತಾನೆ. ಅಹಂ ನಾನು ಮಮ ದೇಹೈಕ ದೇಶೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಏಕದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತನ್ನು ದರ್ಶಯಿಷ್ಯಾಮಿ ತೋರಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನಿನಗಾದರೂ ಈಗ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ತ್ವಂತು ನೀನಾದರೂ ಅನೇನ ಅಂದರೆ ನಿಯತ ಪರಿಮಿತ ವಸ್ತು ಗ್ರಾಹಿಣ ಪ್ರಾಕೃತೇನ, ನಿಯತವಾಗಿ ಪರಿಮಿತಗಳಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಈ ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದ ಚಕ್ಷುಷ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ. ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಏನೋ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ವೆರಿ ನೀರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ್ರೆ ಏನು ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇದರದ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ವೋ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವೋ ಇಲ್ಲೇನೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಹಾಗೆ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಯಶೋದೆಗೆ ಆ ದೃಶ್ಯನ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ. ಇವನು ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ ಮಣ್ಣು ತಿಂದಿದೆಯೇನೋ ಬಾಯಿ ತೆಗಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರ್ಸು ಅಂದಾಗ ಬಾಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಶೋದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತ ದೃಶ್ಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಮೂರ್ಛಿತಳಾದಳು. ಆದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಪರಾಗತನ ತೋರ್ಸಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವನ ಮಾಯಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೇನೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಶಮ ಸ್ಕಂದದ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಯ ಇದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರೋಲ್ಲ, ನೀವು ನೆನಪು ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವನು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಸುದೇವ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಮುನಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ನಂದಗೋಪನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಎಲ್ಲವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಏನದು ಇದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂತು ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಶದ ಆರಂಭ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲೇ ಆಗಿದ್ದು. ತಂದೆ ಕಾಲಿಲ್ ತಾಳ್ ಅವಿಡ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಇವರು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಯಾರು ಬಿಚ್ಚಿದ್ರು? ವಸುದೇವನಿಗೆ 8ನೇ ಗರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ದಪ್ಪ ಬೀಗಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ. ಇವರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ
ಕೈ ಕಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಂತ ಸರಪಳಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಕಾಲಿಲ್ ತಾಳವಿಡ, ತಾನಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತಾನಾಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡು ಇವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಆದಿಶೇಷ ಛತ್ರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದ. ಒಂದ್ ಹನಿ ಮಳೆ ಇವನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಜೋರ್ ಮಳೆ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ, ಯಮುನೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ ಬೀಗಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇವನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಂದಿಖಾನೆ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗ ಏನೇನು ತಂದೆ ಕಾಲಿಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಂಧನಗಳು ತಾನಾಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮೊದಲಿನಂತೆ, ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ, ಇನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಏನೇನು ಇದು? ಅದರಿಂದ ನಿಯತವಾಗಿ ಪರಿಮಿತಗಳಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಚಕ್ಷಸ್ಸು, ಅದರಿಂದ ಮಾಮ್ ಎಂದರೆ ತಥಾಭೂತಂ, ನಿನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸುವ ನನ್ನನ್ನ, ಆ ರೂಪ ಎಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಕಲೇತರ ವಿಸಜಾತೀಯಂ, ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡುವ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮತ್ತು ಅಪರಿಮೇಯಂ, ಇವುಗಳಾದ್ರೂ ಪರಿಮಿತಗಳಾದದ್ದು. ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವೋ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಮಿತವಾದದ್ದು. ಅವನು ಅಪರಿಮಿತ, ಅಪ್ರಮೇಯ, ಅಪ್ರಥಮ, ಅದ್ವಿತೀಯ, ಉಲಹುಕ್ಕೋರ್ತನಿಯಪ್ಪನ್. ನಾನು ತೋರಿಸುವುದಾದ್ರೂ ಅಪರಿಮೇಯಂ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ದ್ರಷ್ಟು ನೋಡಲು ನ ಶಕ್ಯಸೆ, ನೀನು ಸಮರ್ಥನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ತವ ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಅಲ್ಲದ್ದು, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದದ್ದು. ಮದ್ದರ್ಶನ ಸಾಧನ, ನನ್ನನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧನಭೂತವಾದ ಚಕ್ಷು, ಕಣ್ಣನ್ನ ದದಾಮಿ, ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೇ ನನ್ನ ಯೋಗ ಮೈಶ್ವರಂ ಅಂದರೆ ಮದ ಅಸಾಧಾರಣಂ, ನನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಪಶ್ಯ, ನೀನ್ ನೋಡು. ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮಮ ನನ್ನ ಅನಂತ ಜ್ಞಾನಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಯೋಗವನ್ನ, ಅನಂತಗಳಾದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಂಚ, ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಪಶ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ, ನೋಡು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮೈಶ್ವರಂ ಎರಡು ಸಮಾಸವಿಲ್ಲದ ಪದ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪದಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗವು, ಐಶ್ವರಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವು ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೋಗ ಜ್ಞಾನಂ ತಥಾ ಸಾಂಖ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾ ಶಿಲ್ಪಾದಿ ಕರ್ಮಚ. ವೇದ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತ, ಇದು ಬೇರೆ ಪಾಠ. ನೀವು ಇವ್ರದ್ದು ಭಗವದ್ಗುಣ ದರ್ಪಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬರುವಂತದ್ದು. ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಸೇರಿಸೋದಲ್ಲ, ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯೋಗಂ ಐಶ್ವರಂ, ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನ ತಥಾ ಸಾಂಖ್ಯಂ, ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗ ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಯೋಗ ಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂಧಿ ಸಮಾಸಗಳು ಇವುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯೋಗಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಯೋಗ, ಐಶ್ವರಂ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗವು ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರೇಣ ಆತ್ಮನೋ ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂಚ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ ನ್ಯಾಯ ಎಂದು ತೋರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಐಶ್ವರ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೋಗ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯೋಗೋ ಜ್ಞಾನಂ, ಯೋಗ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜ್ಞಾನ, ಹಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಜುನನು ಯೋಗಂ ವಿಭೂತಿಂಚ ಎಂದು ಸಮುಚ್ಚಯವಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದವನಾದ್ದರಿಂದ ಎರಡರ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ಎಂದು, ಅವೆರಡನ್ನೂ ಆತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ ಯುಕ್ತವಾದದ್ದು. ಆದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ರೂಪದಿಂದ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ವಿಶ್ವಗೋಪ್ತವಾಗಿ ತೋರಿಸೋಣವು, ಸಿದ್ಧರು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಹಾಗೂ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಎಸಗುವ ಹಾಗೆ, ದುಷ್ಟರಾದ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾಶ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ
ಪಾಂಡವಾದಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋದಧಿಯ ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಗುಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲವೇನೋ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಐಶ್ವರಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯೋಗಂಚ ಐಶ್ವರ್ಯಂಚ ಎಂಬ ಸಮುಚ್ಚಯ ಅರ್ಥವೇ ಸರಿಯಾದದ್ದು ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಂಜಯೋವಾಚ ಏವಮುಕ್ತ್ವಾ ತಥೋ ರಾಜನ್ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಸಂಜೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಸಂಜಯನಿಗೆ ದಿವ್ಯಂ ಚಕ್ಷುಹು ವ್ಯಾಸರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥದ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಸದಂತೆ ತಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟವನು ಮೂರ್ಖ, ಸರ್ವಾತ್ಮನ, ಅಂಧಃ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಅವನೇ ನೋಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಸಂಜೀವನಿಗೆ ಅವನಿಗೇನ್ ಭಾಗ್ಯ ಇದು? ಈಗ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವ ಆಯಿತು. ಆ ಸೌಪ್ತಿಕ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಭೀಮ ಇವನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಜಯನಿಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ನೋಡೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಿದ. ಏನೇನು ಇವನು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದ ಎಲ್ಲ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟೆಲಿಕಾಸ್ಟ್ ಇದರದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ದುರ್ಯೋಧನ ತೊಡೆ ಮೊದಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದ. ಇವರು 3 ಜನ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನೇ ಇವನನ್ನೇ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಮಾಡಿದ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ. ನೀವ್ ಹೋಗಿ, ನಾನು ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕೊಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ದ. ಇವೆಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಿದ್ದನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೊಂದು ಬಂದನು, ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನವನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಉಳಿದವರು ಯಾರು ಓಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ, ಈ ಕೃಪಾಕೃತವರ್ಮ ಇಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಉಳಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಪಂಚ ಪಾಂಡವರು, ಕೃಷ್ಣ, ಸಾತ್ಯಕಿ 7 ಜನ ಈ ಕಡೆ. ಆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೃಪಾ, ಕೃತವರ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ 3 ಜನ. ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇದೆ ಗೀತೋಪದೇಶದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ್ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೋ ಇಲ್ವಾ, ನಾವುಗಳಾದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಆಸಕ್ತರಾದವರು ಅವರು ತಿಳಿಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಹ ಸುದೀರ್ಘೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತೆ. ಗೀತೆ ಎನ್ನುವ ಅಮೃತವನ್ನ ವತ್ಸ ಯಾರು ಅರ್ಜುನನ ಕರುವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನ ಯಾರು ಕರೆದವನು, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಹಾಲನ್ನು ಕರೆದವನು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ. ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದ ರೂಪವಾದ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗಲ್ವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾರಿಗೆ ಜಯ ಉಂಟಾದೀತು? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋ ಪಾಂಡವರಿಗೋ? ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಮಮ ವೇತಾಯುತ್ಸವ ಪಾಂಡವ ಮಾಮಕಾಶ್ಚೈವ. ಕೇಳಿದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡವನ ಮಕ್ಕಳ? ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಜಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ. ಸಂಜಯ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ, ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಜಯ ವಾಕ್ಯವೇ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಕ್ತ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಎಂಬುದನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಜೆಯ ವಾಕ್ಯ. ಇದನ್ನೇ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣೋ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೇ ರಾಜನ್, ಓ ರಾಜನಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜನೇ, ಏವ ಮುಕ್ತ್ವಾ ನಿನಗೆ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದವನಾಗಿ ತಾತಃ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನೇನು, ಆತನು ಎಂತೂನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಹಿ, ಅತಿ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗಿಯೂ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಗಳಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭೂತಿಗಳ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರನಾಗಿ ಸರ್ವಲೋಕ ನಿಯಾಮಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಪರಮ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸೌಶಲ್ಯ ಕೃಪೆ ಔದಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಪಾರ್ಥಾಯ ತನ್ನ ಸೋದರತೆ ಮಗನಾದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪರಮಂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಐಶ್ವರಂ ಗುಣ ಯೋಗ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಗಳ ಮಹತ್ವವಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ರೂಪಂ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ತೋರಿಸಿದನು. ಆಶ್ರಿತರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪಹರಿಸುವ ಶ್ರೀಹರಿ ತೋರಿಸಿದ. ಪಾಂಡವರು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಯಿಸಿಲ್ಲದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಹರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ದ್ಯೋತಿತ. ಅಥವಾ ದ್ರೌಪದಿ ಮೊದಲಾದವರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನ ಅಪಹರಿಸಿದವನು ಎಂದರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನು. ನಿನ್ನ ಮಗನು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ತಾಗಿ ಔತಣಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹವಿಸ್ಸಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಶ್ರೀಹರಿ ಆಶ್ರಿತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹವಿಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ವಿನಃ ಬೇರೆಯರು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದನ್ನ ಒಲ್ಲನು. ಭಕ್ತಾನಾಂ ದುಃಖ ಹರಣಾತ್ ಹರಿಹಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ. ಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ದುಃಖೋಪಶಮನಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಓ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಶ್ರೀಹರಿಯು ಎಂದು ಓ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ನೀನು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು, ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೀತೆ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹ. CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಮಹಾಭಾರತದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಇಡೀ ನಿನ್ನ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೇನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ನಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಲ್ರೂ ಸತ್ರು ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ, 7 ಜನ ಈ ಕಡೆ ಬಿಳಿದವರು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಥ. ಮೂಲ ನಿನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್, ನನ್ನ ಮಗನೇ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿನ್ನ ಅಂಧ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕುರುಡು ಇದು, ಅದರಿಂದ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವನ ಎಲ್ಲ ದುರಾಶೆಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಆದ ದುರಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನೇ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹ. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಆಶೆಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಲಾರದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರಿಗೋ ಅವರಿಗೆ ಜಯವೇ ವಿನಃ ನಿನ್ನ ಆಶೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಲಾರದು ಎಂಬುದು ಕೂಡ ಸೂಚಿತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಇದರಿಂದ ಸಂಶಯಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಸಂಜಯನನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಎಂದು ಸಂಜಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷಾದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯಯುಕ್ತವಾದದಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಿದವನಾಗಿ ಸಂಜೆಯ ಮುಖೇನ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ಸಂಜಯನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರ ಉಪದೇಶ ಮಹತ್ತಾದದ್ದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದಲೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಮನಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇತುಭೂತನೆಂದು, ಹರಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಹೇತುಭೂತನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಆತನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುವ ಅತಿ ಅದ್ಭುತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪದದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಏವ ಮುಕ್ತೋ ತಥೋ ರಾಜನ್ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಹರಿಹಿ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಪಾರ್ಥಾಯ ಪರಮಂ ರೂಪಮೈಶ್ವರಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾನಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಹರಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ
उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेडिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां विजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वरमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिद्विपशिरोभङ्गपञ्चाननवनक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भवे श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः सर्वं श्रीवासुदेवार्पणमस्तु ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.